सतनाम जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक दिन कल राखी मेरी। सजन सच्चा पातशाहो सिर साहांदा साहो जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाहो। सतगुरु गरीब नवाज पतित पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने जुगो जुग टल सतगुरु सर्व कला समर्थ धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के चरण सो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे गुरु की बाणी का सेवा का सिमरन का नितनेम का गुरु के कीर्तन का आनंद मान रहे गुरु प्यारे खालसा जी। सतगुरु जी ने बहुत महान कृपा की है अपने ते तां आपां नूं इह समा सुभाग प्राप्त होया। मनुख अपनी इच्छा नाल अपनी शक्ति नाल ताकत नाल इहो जिहा सुभाग प्राप्त नहीं कर सकता। सतगुरु जी का हुक्म है भाई जदों गुरु की कृपा होंदी है गुरु की रहमत होंदी है उदों ये सुभाग जुड़ता है क्योंकि महाराज का हुक्म है वड भागी सतसंगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै बिन भागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल भरीजा जीओ। ये सतसंग दियां घड़ियां सानू सतगुरु पातशाह जी ने अपने दरबार विच बुलवा के मेहर कीती कृपा कीती हन। वडभागी हन गुरु के सिख माई भाई जिन्हां ने उद्यम उपराला करके सतगुरु के दर ते पहुंचण का यतन किया उपराला किया है। भावें असीं घरां विच बैठ के भी अज दे अजोके साधना द्वारा जिवें चढ़दी कला टाइम टीवी ने उपराला किया है घरां च बैठ के भी आपां ये आनंद मान सकते हैं। बहुत गुरु की संगतां मान रही हैं पर मैं बेनती करां विशेष तौर पर सतगुरु जी ने इस दे होर भी नंबर दिते हैं जिहड़े असीं गुरु दरबार में चल के आ रहे हैं ना इन्हां दे नंबर वध जांदे आ। महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने चरण सुहावे जो तो धिर जुलदे सीस सुहावा चरनी। जिहड़े चरण चल के आउंदे ने गुरु दरबार विच वो सोभनीक हो जांदे ने ते जिहड़ा सीस जिहड़ा सिर सतगुरु की दहलीज ते आके झुकदा है सतगुरु के चरणों नाल जुड़ जाता है। असीं नकमस्तक हुंदे हां सतगुरु के दरबार ते महाराज कहंदे वो सीस भी सोभनीक हो जाता। इस वास्ते गुरु का शब्द गुरु की बाणी सुनने का बहुत ही वड्डा महत्व सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने। और भाई
किसी भी कारण करके असी गुरु के दरबार विच पहुंचण तो रह जाइए तो वखरी गल है। कई दूर दरेडे ने नहीं आ सकते, कई विदेशों विच ने नहीं पहुंच सकते रोज, पर जेड़े असी यतन करके पहुंच सकते हाँ वो जरूर भाई सतगुरु के दर ते गुरु की संगतां विच जुड़ के जो आनंद मिलेगा ना उसनूं पूरा आनंद किया जा सकता है। सो इस वास्ते सतगुरु जी की रहमत, गुरु की कृपा उन्होंने सभा ही प्राणियों ते हुंदी है जो आपो अपने ढंग नाल गुरु नाल जुड़न का यतन करते ने। सो इस वास्ते जो विशेषता गुरु दरबार की है वह भाई अपने थां ते है। इस वास्ते सरबत संगतां वधाई दियां पात्र हैं जिन्हां ने गुरु घर विच पहुँच के सेवा की, सफाई की सेवा की, लंगर च सेवा कर रही हैं। गुरु की सिख संगतां जोड़ियां की सेवा की है। सेवा अनेक प्रकार की है भाई। वेखण विच आया कि गुरु के सिख इन्नी निर्माणता वाले हैं, वो गुरु के इस सिद्धांत को समझते ने। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, महल न पावै कह तो पौता। कहते थोड़ी जी सेवा करके बहुत वड्डा मान मन विच लालसा रखनी कि मैनू सब तो पहला सरोपा मिल जाए, ते नाल वखियान करते ने कि मैं ते मंजिल ते पहुँच गया हाँ। पर भाई ऐसे भी गुरु के सिख ने जिहड़ा सेवा करत होए निहकामी। सेवा करनी है पर जनाउणी नहीं। वड्डी तो वड्डी सेवा की इच्छा मन विच लैके उहदी पूर्ति वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख अरदास बेनती कर देनी, महाराज आप जी के दर की सेवा करन दी मन विच चाहना है, इच्छा है, महाराज जी आप सेवा भी करवा लो पर पर्दा भी ढक के रखो, दुनिया में ये ज़ाहिर ना होण दिओ कि ये सेवा तुहाडे इस दास ने कीती है। इहदे नाल मन विच हंकार पैदा होवेगा, इहदे विच मन विच वड्डी हंगता दा बीज बीजिया जावेगा। वो भी गुरसिख ने जिहड़े इस गल नूं ध्यान विच रखदे ने। साध संगत जी, गुरु की संगत ने जो सतगुरु के दर तो उपदेश लिया है उहदे विच बेअंती गुण हैं। संगत का गुण बहुत अधिकाई, बहुत ही वड्डा गुरु की संगत का गुण है। जदों गुरु की संगत विच बैठते हाँ, गुरु के प्यारिਆਂ नाल मिलण दा, वचन विलास करन दा समा मिलता, पता लगता है कि एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाना मेरा नाओ जीओ। इसलिए भाई गुरु की संगत विच आवांगे तो ये रंगत सतगुरु की कृपा नाल साडे मन ते भी चढ़ती है। सो इस वास्ते सब संगतां वडभागी हैं जिथे जिथे भी सज के असीं गुरु नाल जुड़न का यतन कर रहे हाँ। अज सतगुरु जी रहमत करनगे, बिलावल दी वार आरंभ कर रहे हैं। कल संतां दी संपूर्णता हुई है। सो मैं भी बेनती करा कि ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक बहुत ही शलाघायोग उद्यम है। कई बार इन्हां गल्लां दा पता नहीं लगता। सो परसों जो दास कथा करके गया, एक सिंह का कलकत्ते तो फोन आया, कहंदा सिंह साहब जी मैं पोथी प्रकाश करके कथा सुनता हुन्ना ते नाल नाल अर्थ समझ आउंदे है, गुरबाणी पढ़न की जांच भी आउंदी है। कहन तो भाव वो तो किसी गुरसिख ने भाई एक ने फोन कर लिया, किन्ने बेअंती इस तरह का लाहा लेंदे होणगे। सो इस वास्ते जो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक गुरु की बाणी दी जिन्होंने कथा सुन लैनी है भाई, ते सतगुरु के दर्शन भी हो जाने सारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गुरबास न परिया रे। साध संगत ये गुरु नानक 10 स्वरूपों का 10 ही
ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਸ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੌੜੀ ਪੰਚਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਛੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਧ। ਇਹ ਸੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੇਸਲੇ ਪੰਚੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ,
देशां विदेशां दे ग्रंथी सिंह सेध लेंदे सुनते ने। ते जे भाई अचानक ही साडी छोटी जी गलती, साडा वेसलापन गुरबाणी प्रति गलत मैसेज दे देवे ते ओदा फिर सानू भी उस पाप दे भागी बनना पएगा, क्योंकि एक अखर भी गुरबाणी दा इधर उधर होया ते साध संगत असीं देन धारण जे जान बुझ के होया था। जे अचानक भी हुंदा ना तो ये तो एक इतिहास है साध संगत जी। गुरु का सिख बाणी पढ़ रहा है, करते कीमत करता जाना है, की जाना है गुरसूरा। ते दसम पातशाह जी दे पास एक सिख आया, उन्हें उस बाणी पढ़ते सिंह दे रोस वजों कि तू इन्नी गलत बाणी पढ़दा, थप्पड़ मार दिता। तो वो सिख नूं गुस्सा आया कि मैं बाणी पढ़ रहा तो मैनू ताड़ना किया। धन गुरु कलगीधर पातशाही दे पास आया, कहते कोई नहीं भाई, दीवान तो बाद दोवां नूं बुलावांगे। बुलाया गया, क्यों भाई गुरसिखा तू बाणी पढ़दे गुरसिख नूं ताड़ना किया है? महाराज ये बाणी गलत पढ़ रहा सी, तुसीं सानू ये सिक्ख्या बख्शिश की है कि जेड़ी गुरबाणी है ये गुरु दे अंग हन। ते महाराज ये तो अंग ही तरोड़ मरोड़ रहा सी, इस करके मैं इनू ताड़ना की है। दस भाई की पढ़ रहा सी? दसिया कि करते कीमत करता जाना, की जाना गुरसूरा। महाराज कहते नहीं भाई तू गलत तो पढ़ गया, इस करके तैनू ये ताड़ना हुई है। फिर महाराज किवें पढ़िए? सतगुरु जी फरमाया करते कीमत करता जाना, कै जाना गुरसूरा। करते दी मर्यादा नू अकाल पुरख वाहिगुरू जानदा है, कै दा अर्थ है जां सतगुरु सूर में आप जानते ने। की जाना गुरसूरा का मतलब है गुरु जी की जानते ने, उन्होंने कुछ भी पता नहीं। तो फिर गुरसिखा ने बेनती की, महाराज इहो जिते बहुत भेद ने बाणी विच, ते आप जी कृपा करो सानू ये गुरबाणी पढ़न का ढंग सिखाओ। महाराज कहते कोई नहीं भाई, जंगा युद्धां तो थोड़ा जिहा समा मिल जाए तो फिर सब नूं सिखावांगे। तो जदों सतगुरु पातशाह जी खदराने की ढाब का युद्ध लड़के युद्ध फतेह करके सतगुरु पातशाह जी गुरु की काशी दमदमा साहब विखे पहुंचे, तो उत्थे गुरसिखा ने बेनती की, महाराज युद्ध का कमर कसा खोल दिता जे, कृपा करके हुण गुरसिखा नूं गुरबाणी पढ़ाउण दा महाराज सच्चे पातशाह जी उपराला करो। तो सतगुरु जी ने रहमत की, कृपा की। तो फिर भाई सतगुरु पातशाह जी ने 25 सिंह भेजे कि जाओ भाई करतारपुर साहब तो जाके बीड़ लेके आओ, ताकि सारे गुरु साहिबाना की बाणी का आपां इत्थे बैठ के कथा करिए, अर्थ पढ़िए, समझिए गुरु की बाणी नूं। तो साध संगत वो सिख गए, उन्होंने जवाब दे दिता, कहते सोडी मनते ने कि असी गुरु हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज युद्धां च पै गए, एडी वड्डी मारा कटी कर दी, अपना परिवार सारा मरवा लिया, इस तरह के वचन कहे। गुरसिख मुड़े आए, जदों आके बेनती की, महाराज उत्ते आए कहते ने कि जे गुरु नानक की गद्दी का मालक है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उसे दी जोत है, तो फिर ओदी बाणी भी आपे ही उचारण कर लवे। सतगुरु जी कहते कोई नहीं भाई, गुरु नानक आपे ही कृपा करनगे। फिर ऐसा ढंग बनाया, सतगुरु पातशाह जी रोजाना का प्रबंध कर लिया, कागज का प्रबंध किया, स्याही का प्रबंध किया। ये सारा प्रबंध अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने किया। कलमां घड़ियां सोहणियां, स्याही बनाई, जिहड़ा स्वरूप लिखिया है उहदे बारे शाही का भी ढंग लिखिया भी स्याही किवें बनाई। साध संगत
सतगुरु धन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सवेर वेले सवा पैर गुरबाणी उचारते ने। अमर शहीद भाई मणि सिंह जी उस बाणी नूं लिखते ने, एन सोध सोध के सतगुरु पातशाह जी लिखाउंदे ने। 9 महीने 9 दिनां दे विच ते शाम नूं की करते ने, जिहड़ी जिन्नी बाणी लिखी गई उस बाणी की कथा सतगुरु पातशाह जी आप कथा उचारण करते हैं। देखो किहो जिहा रंग होएगा, किहो जिहा आनंद होएगा। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोए। उस गुरबाणी की कथा ते करन वाला मैं प्रगटियो मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सतगुरु जी आप कथा करन वाले होण ते फिर दुनिया बहुत दूर तक जस फैल गया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कथा करते ने रोज गुरु की बाणी दी। फिर जैसलमेर दे राजस्थान दे बहुत सारे राजे भी कथा सुनने वास्ते उत्थे आके डेरे ला लै के गुरु की कथा सुनिए। साध संगत जी 9 महीने 9 दिनों के विच सतगुरु पातशाह जी ने तुरकी बाणी लिखाई, उसकी कथा संपूर्ण की ते फिर बहुत सारे शंकावादियों ने वो गुरबाणी के स्वरूप जो उतारे हुए, फिर करतारपुर साहब वाली बीड़ नाल मिलाउणा कीता। साध संगत एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक सिहारी कन्ना लग मात्र जो वेख्या हू बहू है ते फिर नमस्कारां कीतियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आप ही गुरु नानक साहब की जोत दे स्वरूप हो, उन्हां दी जोत ही आप विच वरत रही है। सो साध संगत नाल सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे 9वें पातशाह जी की बाणी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी नाल चढ़ाउणा कीती सी ते इस रूप नूं लैके सतगुरु पातशाह जी नाल जदों दखण विच गए तख्त श्री हजूर साहब नंदेड़ साहब पहुंचे तो ये स्वरूप सतगुरु पातशाह जी के नाल नाल जिथे भी जाते महाराज प्रकाशवान होंदे, हुक्मनामा लिया जाता, कथा होंदी, संगतां नूं तारदे होए महाराज सच्चे पातशाह जी तख्त श्री नंदेड़ साहब विखे पहुंचे सन। ते इसी स्वरूप नूं सतगुरु पातशाह जी ने गुरता गद्दी दे के सानू हुक्म किया, आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। साध संगत ऐसी गुरु की धुर की बाणी है, अपनी मर्जी नाल अपनी समझ नाल सोच नाल असीं तां अल्पद हैं भाई, किन्नी क साडी सोच हो सकती है, नहीं हो सकती। साध संगत जी कोई एक पेज लिख लवे ना, एक अंग कापी का एक अंग अपनी वार्तक आपे ही लिख लवे तो उस कापी नूं बंद करके दूजी कापी चुक लवे, उही वार्तक फिर लिखे तो जो दोनों मिलावांगे ना 50 गलतियां निकलणगीਆਂ, समेल नहीं बैठेगा इको ही अंग का। जिन्ना मर्जी कोई विद्वान ले आओ ते धन गुरु की बाणी सारे पातशाहियों की बाणी सतगुरु पातशाह जी ने उच्चारण करके किते लग मात्र का भी अंतर नहीं रहन दिता। कोई ये आम गल है नहीं भाई, ये तो जैसी में आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो हू बहू ओही लिखी गई है। सो इस वास्ते सतगुरु पातशाह जी की ये रहमत है, कृपा जो मैं बेनती कर रहा सी कि जदों आसा जी की वार का संपूर्ण भोग पैंदा ना ते आपां मोहर नहीं लाउंदे। क्यों भाई, जिथे जिथे महाराज ने मोहर लाई है ना ये ते वो मोहर ला के गुरसिखां नूं दिओ। आपां कद कोल रखते हैं मोहर? सतगुरु की पौड़ी जिहड़ी 24वीं पौड़ी है ना, सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने वड्डे कियां वडियाइयां किश कहना कह न जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजिक समाए, साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन्ना पाए। ते अगे सतगुरु जी फरमाउंदे ने सो करे जे तिसै रजाए सुध। सुध लिखते हैं कि बाणी सुध ही हुई है, ये सुध स्वरूप है। रागी सिंहां नूं बेनती है कि ये बाणी जदों संपूर्ण करनी है एन उसी लय दे विच गज के सुध जरूर कहना, तां ही बाणी दे उपर मोहर लगती है। भाई ये तो कदे भी वेसले नहीं होना, साडा थोड़ा जिहा वेसलापन सानू बहुत पिछे लै जाएगा। एक तो फिर गांह मन का सुभाव हुंदा भाई, थोड़ी जी ढिल पई तो फिर होर पै जाती है,
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਚੇਤੇ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਮ ਜਸ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਭੱਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ ਦਾ, ਵਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹਾਰੇਗੀ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਰ ਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਾਦ, ਵਾਜੇ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਨਾਦ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਕਰਥੀ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ ਅਤ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਖੀਰ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੋਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਉਤਮ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਮ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਈ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੋਖ, ਮਨ ਸਗਲ ਕੋ ਹੋਆ ਸੋਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ, ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬਾਗ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਰਾਗ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਉਪਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲਹਿਨ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਐ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ, ਜੇ ਭਾਈ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਐਨ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਨਾਮ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਗ ਨਾਮ ਲਾਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਤੇ ਮੇਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਬ ਕਿਛ ਆਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੁ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤਾਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਸੇਵੀਐ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਗਾਵਤ ਨਾਦ ਧੀਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਪੈਣ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਸੇਵੀਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਾ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਗਮਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਮਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਮਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਣ ਤੋਂ, ਤੋਲਣ ਤੋਂ, ਜੋਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੰਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗਤ ਸਭਾਇਆ। ਸਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਐ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੁਗ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ 36 ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਗਵਾਏ, ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਭਗਤੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਭਗਤੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਖੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ,
ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਨਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਲੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਗ ਲਾਉਣੇ, ਪਲੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਬ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਢਿੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਚੇਨ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੈਨ ਗਰਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ, ਢਿੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ 'ਚ ਢਿੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਅਮੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤਾ ਭਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ